ابتدا جواب پتھر طبیعت جماندری زہریلیے کے رج کے کھان دیا مکھیاں. بلبل سندھ کا خطاب پانے والی گلوکارہ روبینہ قریشی کے انتقال کو کئی دن گزر گئے، لیکن ان کی جدائی کا زخم آج بھی تازہ ہے. ان کے بچے، رشتہ دار اور قریبی دوست اس صدمے سے باہر نکلنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن مصطفیٰ قریشی کے لیے یہ صدمہ ناقابل برداشت ہو گیا. ان سے اپنے جیون ساتھی کی جدائی برداشت نہیں ہو پا رہی، جس کے باعث ان کی زندگی پوری طرح سے رک چکی ہے. بیوی کے انتقال کے بعد مصطفیٰ قریشی پر کیا گزر رہی ہے، بیوی کے غم نے انہیں کس قدر گہرا صدمہ دیا، اس وقت ان کی حالت کیا ہے، یہ سب کچھ ہم بتائیں گے آج کی اس ویڈیو میں. کر مینو ہوش نہ آوے مر جانیا، جے ہوش آ گئی تے تینو ایک دے دو نظر آن گے. نوری ند کے کردار سے امر ہونے والے مصطفیٰ قریشی آج کل اپنی زندگی کے مشکل ترین دور سے گزر رہے ہیں. ان کے پاس اللہ کا دیا ہوا سب کچھ ہے، جوان بیٹا بیٹی ہے، پوتے ہیں، دولت، بڑا گھر، گاڑیاں، شہرت سے اللہ پاک نے انہیں نوازا ہے. لیکن اس کے باوجود وہ غم کی تصویر بن گئے، کیونکہ ان کی بیوی اب ان کے ساتھ نہیں ہے. وہ رواں مہینے کینسر کے ہاتھوں شکست ہونے پر جہاں فانی سے کوچ کر گئی تھی. مصطفیٰ قریشی کے لیے یہ صدمہ ناقابل برداشت ہے. یہی وجہ ہے کہ وہ نارمل زندگی کی طرف آنے میں مشکلات کا سامنا کر رہے ہیں. ان کی عمر پہلے سے کافی زیادہ ہو چکی، اس صدمے نے انہیں مزید کمزور کر دیا. اب نوبت یہاں تک پہنچ گئی کہ انہوں نے اپنے آپ کو گھر کی چار دیواری تک محدود کر لیا. وہ شوبز سرگرمیوں کا پہلے بھی زیادہ حصہ نہیں تھے اور اب انہوں نے اپنا میل جول بھی کافی کم کر لیا. وہ اب نہ کسی سے زیادہ ملتے ہیں اور نہ ہی انٹرویوز کے لیے جاتے ہیں. شریک حیات کے بچھڑ جانے کا غم انہیں اندر ہی اندر کھائے جا رہا ہے. وہ روبینہ کے غم میں روتے ہیں اور انہیں یاد کرتے رہتے ہیں. ہفتے میں 3 سے 4 بار اپنی بیوی کی قبر پر فاتح خوانی کے لیے جاتے ہیں. وہاں گھنٹوں بیٹھے رہتے ہیں. جب ان کا گھر میں دل نہیں لگتا تو وہ بابا غازی کے مزار کا رخ کرتے ہیں اور اپنا زیادہ سے زیادہ وقت روبینہ قریشی کے ساتھ گزارتے ہیں. مصطفیٰ قریشی عمر کے جس حصے میں ہیں انہیں سب سے زیادہ اپنی بیوی کی ضرورت تھی. یہ روبینہ قریشی ہی تھیں جنہوں نے اپنے پیار اور توجہ سے مصطفیٰ قریشی کو اپنا بنائے رکھا اور مصطفیٰ قریشی نے بھی وفا کا ایسا ثبوت دیا کہ دونوں دو جسم ایک جان کی مصادق ایک دوسرے کے ساتھ رہے اور اپنے رشتے کو شوبز کے لیے مثالی بنایا. مصطفیٰ قریشی کی جو حالت ہے اس پر ان کے بچے اور رشتہ دار بھی پریشان ہیں. اس کے علاوہ انڈسٹری کے سینئر لوگ بھی ان کے بارے میں فکر مند رہتے ہیں. مصطفیٰ قریشی کے قریبی لوگ انہیں اس صدمے سے باہر لانے کی بھرپور کوشش کر رہے ہیں، لیکن ان کے لیے اس حقیقت کو تسلیم کرنا انتہائی مشکل ہوتا جا رہا ہے کہ ان کی بیوی اس دنیا میں نہیں ہے. مصطفیٰ قریشی بھلے ہی فلموں میں انتہائی جارحانہ مزاج دکھائی دیتے ہوں، لیکن حقیقت میں وہ انتہائی نرم اور شفیق طبیعت کے مالک ہیں. ان کی فیملی، دوست، رشتہ دار سب ان کے لیے دعائیں کر رہے ہیں کہ اللہ پاک انہیں اس صدمے کو برداشت کرنے کی توفیق دے تاکہ وہ دوبارہ سے نارمل زندگی گزار سکیں. مصطفیٰ قریشی اور روبینہ قریشی دونوں کا تعلق سندھ سے تھا. انہوں نے اپنے کریئر کا آغاز کم و بیش ایک ساتھ کیا. قیام پاکستان کے بعد جب حیدرآباد میں ریڈیو پاکستان قائم ہوا تو بہت سے فنکاروں نے ریڈیو کو جوائن کیا. ریڈیو پاکستان میں کام کرتے ہوئے دونوں پہلی بار ایک دوسرے سے ملے اور یوں ایک ہی نظر میں دونوں نے ایک دوسرے کو پسند کر لیا. فنکار ہونے کی حیثیت سے ان کی آپس میں دوستی ہو گئی جو گزرتے وقت کے ساتھ گہری ہوتی چلی گئی. روبینہ قریشی اگر سریلی تھیں تو مصطفیٰ قریشی بھی مردانہ وجاہت میں اپنی مثال آپ تھے. وہ سندھی فلموں میں بھی جلوہ گر ہو چکے تھے اور ان کی اسکرین اپیرنس اس قدر جادوئی تھی کہ دیکھنے والا اس میں کھو جاتا. ایسا ہی روبینہ قریشی کے ساتھ بھی ہوا. تر چلے میرا کوئی چاہ ہوئے تے پورا کر لے منڈے نو گانا بن سیرا لا تے اپنی ہوڑالی نور نو سچا بیچ. شادی کے بعد مصطفیٰ قریشی لاہور شفٹ ہو گئے جہاں انہوں نے پنجابی فلموں میں ولن کے کردار کرنا شروع کیے. ان کی قسمت کا ستارہ روبینہ سے شادی کے بعد چمکا جب انہیں ایک کے بعد ایک معیاری کردار ملتے چلے گئے اور پھر انہوں نے مولا جٹ میں سلطان راہی کے مقابل نوری ند کا لازوال کردار نبھا کر خود کو فلم انڈسٹری میں امر کر لیا. بطور ولن جو شہرت مصطفیٰ قریشی نے پائی وہ کسی اور اداکار کے حصے میں نہ آ سکی. شادی کے بعد بھی روبینہ قریشی نے گلوکاری کا سلسلہ جاری رکھا.
उन्होंने सिंधी जुबान के साथ साथ उर्दू और फिर फिल्मी गीत भी गाए। उन्हें फिल्मों में किरदार करने का मौका भी मिला, लेकिन शोहरत अपने सुरों की वजह से मिली। दोनों मियाँ बीवी अपनी फील्ड में कामयाबी के झंडे गाड़ते रहे, ताहम उनकी जाती जिंदगी में किसी किस्म की पेचीदगी पैदा नहीं हुई। उन्होंने अपनी जाती और फनी जिंदगी को शानदार तरीके से बैलेंस किया और सारे मामलात खुश असलूबी से चलाए। आमतौर पर शोबिस से ताल्लुक रखने वाले फनकारों की शादियां कुछ अरसे बाद ही नाकामी से दुचार हो जाती थीं, लेकिन मुस्तफा कुरैशी और रुबीना ने न सिर्फ एक दूसरे पर यकीन किया बल्कि एक दूसरे के साथ मुश्किल वक्त में साथ भी खड़े रहे। मुस्तफा कुरैशी इंडस्ट्री के टॉप विलन रहे। उन्हें एक के बाद एक फिल्म में काम करने का मौका मिला जो सुपरहिट हुई। सुल्तान राही के साथ उनकी जोड़ी देखने वालों ने खूब पसंद की। जो उरूज सुल्तान राही को मिला वही उरूज मुस्तफा कुरैशी के हिस्से में आया, जो बिलाशुबा उनकी बीवी की दुआओं और उनके नसीब की वजह से था कि वो शादी के बाद लाहौर आए। फिर अल्लाह पाक ने उनकी किस्मत बदल कर उन्हें गुमनामी से शोहरत के चकाचौंध रोशनी में ला खड़ा किया। आमतौर पर शादी के बाद बेगमात शोहर की मर्जी के मुताबिक अपनी जिंदगी गुजारती हैं और उनके कहने पर अपनी मुलाजमत और शौक को भी छोड़ देती हैं, लेकिन मुस्तफा कुरैशी ने कभी अपने मुंह से रुबीना को गुलकारी से मना नहीं किया। उन्होंने भले ही अपनी फनी सरगर्मियां महदूद कर दी थीं, लेकिन वो गुलकारी किया करती थीं। उन्हें पीटीवी सेंटर से दावतनामे वसूल होते। वो सालाना प्रोग्राम्स में अपनी आवाज का जादू जगाती थीं। मुस्तफा कुरैशी स्क्रीन पर भले ही इंतहाई गुसीले और जालिमाना अंदाज में नजर आते, लेकिन हकीकत में वो इंतहाई शफीक और नरम तबीयत के मालिक थे। उन्होंने हमेशा अपनी बीवी को सपोर्ट किया। दोनों मियाँ बीवी भले ही फनकार थे, लेकिन उन्होंने अपने बच्चों की परवरिश और तरबियत में कोई कमी नहीं छोड़ी। रुबीना कुरैशी को अल्लाह पाक ने बेटे आमिर कुरैशी और बेटी से नवाजा। उन्होंने अपने बच्चों को ममता के जज्बे से कभी महरूम नहीं होने दिया। वो अपने वक्त की मकबूल और मसरूफ गुलकारा थीं, लेकिन बच्चों के मामले में वो सब कुछ छोड़ देती थीं। मुस्तफा कुरैशी का वक्त ज्यादातर शूटिंग में गुजरता, तो उस वक्त रुबीना ही बच्चों को संभालती और उनकी तरबियत के फराइज सर अंजाम देती थीं। बढ़ती उम्र के साथ साथ रुबीना कुरैशी घर तक महदूद होने लगी। उन्होंने गुलकारी छोड़ दी और अपने पोते नवासियों के साथ वक्त गुजारने में मसरूफ हो गयी। वो कराची में बच्चों के साथ रहती थीं, जबकि मुस्तफा कुरैशी काम की वजह से लाहौर में थे, लेकिन वो भी उस वक्त कराची शिफ्ट हुए जब रुबीना बीमार रहने लगी। और रुबीना कुरैशी 2 साल से कैंसर का शिकार थीं और इंतहाई अलील होने की वजह से अस्पताल और घर तक महदूद थीं। रुबीना कुरैशी में 2 साल कबल कैंसर की तशखीस हुई थी और वो आगा अस्पताल में तवील अरसे तक जेरे इलाज रहीं, मगर 2 माह कबल वो कोमा में चली गई थीं। कोमा में जाने से कबल वो शदीद अलील थीं, जिसके बायस रवां बरस मार्च में सदारती अवार्ड की तकरीब में शरीक न हो सकी। उनका अवार्ड उनके शौहर अदाकार मुस्तफा कुरैशी ने वसूल किया। रुबीना कुरैशी की बीमारी की वजह से मुस्तफा कुरैशी ने लाहौर छोड़कर कराची में सकूनत इख्तियार की। वहाँ उन्होंने अपना घर लिया, जहाँ वो अपने बेटे और बेटी के साथ रह रहे थे। रुबीना कुरैशी जब कौमे में चली गयी तो उस वक्त उनके घर वालों की सारी उम्मीदें टूट गयी। मुस्तफा कुरैशी के लिए वो वक्त इंतहाई तकलीफ दे था जब उन्होंने अपनी बीवी को कौमा में पाया। रुबीना कुरैशी की उम्र 80 साल से जायद हो चुकी थी। उनका मुदाफियाती निजाम बेहद कमजोर था, जिसकी वजह से कैंसर ने उन पर शदीद हमला किया। इससे पहले रुबीना कोरोना वायरस में भी मुब्तला हुई थी, जिसकी वजह से उनकी सेहत बहुत ज्यादा खराब हो गई थी। रुबीना कुरैशी की किस्मत अच्छी थी कि उन्हें प्यार करने वाला शौहर और फर्माबरदार औलाद मिली, जिसने उन्हें मुश्किल हालात में संभाला, जिसकी वजह से उन्हें किसी भी किस्म की कोई परेशानी नहीं हुई। वो कराची के आगा खान अस्पताल में दाखिल रहीं, जहां उनका मयारी इलाज होता रहा। उन्हें माली तौर पर किसी किस्म की परेशानी नहीं थी, क्योंकि मुस्तफा कुरैशी पाकिस्तान के लिविंग लेजेंड भी थे। इसीलिए हुकूमत की जानिब से भी अस्पताल इंतजामिया को खुसूसी ऑर्डर थे कि वो उनकी बीवी का इलाज हर मुमकिन तरीके से करे, ताकि उन्हें किसी किस्म की शिकायत का मौका न मिले। 2 साल से कैंसर में मुब्तला होने की वजह से मुस्तफा कुरैशी की फनी जिंदगी महदूद हो गई थी। उनका सारा वक्त अपनी बेगम के साथ गुजरता। वो यही दुआ करते कि उनकी बीवी अपने पाँव पर खड़ी हो जाए, क्योंकि उसके अलावा उन्हें कुछ दिखाई न देता था। 13 जुलाई की सुबह रुबीना कुरैशी आगा खान अस्पताल में दम तोड़ गयी। उनके घर वालों के इतला देने पर यह खबर जंगल में आग की तरह फैल गई। मदाहों की बड़ी तादाद अस्पताल और उनके घर के बाहर जमा हुई। रुबीना कुरैशी का नमाज़े जनाजा अब्दुल्ला शाह गाजी के मजार के अहाते में पढ़ाया गया और वहीं उनकी तदफीन हुई। मौत से कुछ हफ्ते कबल रुबीना ने अपने शौहर के साथ मिलकर शादी की गोल्डन जुबली मनाई थी। इस मौके पर दोनों इंतहाई खुश थे। उन्होंने शादी के 50 कीमती साल पूरे किए। ये जोड़ी इंडस्ट्री की कामयाब तरीन जोड़ियों में से एक थी, जिसका कभी कोई स्कैंडल या कोई तनाज़ा सामने नहीं आया। दोनों अपनी फील्ड के मास्टर थे, लेकिन उनकी कभी आपस में अनबन नहीं हुई। उन्होंने एक दूसरे को स्पेस दी, मोटिवेट किया और हर मोड़ पर साथ दिया। दोनों ने एक दूसरे के साथ जीने मरने की कसम खाई थी और जो अहदे वफा था इन दोनों ने पास रखा। रुबीना कुरैशी 81 साल की उम्र में इस दुनिया से
चली गईं और पीछे मुस्तफा कुरैशी को तन्हा कर गईं। वो ये समझकर जिंदगी बसर कर रहे थे कि उनकी बीवी उन्हें सहारा देगी, संभालेगी, लेकिन उन्हें क्या मालूम था कि उनकी बीवी उनसे पहले इस दुनिया से चली जाएगी। मजबूरी सिर्फ कैदी दी है जिदा मैं इत्थे इंतजार कर रहा, नहीं ते मैं तेरी टुट्टी भज्जी अंग्रेजी दा जवाब जरूर दे।